सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी। दो जहान दे वाली सरवरे कायनात, जुगो जुग अटल गुरता गदी ते शुभाएमान। राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान सतगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की रहमत का सदका अज गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे आप जी हफ्तावारी दीवान दे विच हाज़रियां भर रहे हो। बहुत सारिया संगतां जिहड़ियां रोज़ाना हाज़री भरदियां हन। सतगुरां दे इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा विच सतगुरां दा सोहना सुंदर इतिहास चलिया होया है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी श्री आनंदपुर साहिब विखे विराजदे हन। इधर पहाड़ी राजिਆਂ ने दिल्ली के सूबे कोल जाके सच्चियां झूठियां गल्लां गुरु साहिब जी के खिलाफ आखियां ते कहा कि सानू बहुत वड्डी जंगी मदद की लोड़ है, तुहाडी बहुत वड्डी फौज जे साडा साथ देवे तां असीं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं आनंदपुर साहिब तो गिरफ्तार करके ले आईए जां उन्हां नूं मार दईए ते जां वो आनंदपुर साहिब छड्डण लई मजबूर हो जाण। इस कारज वास्ते सानू तुहाडी मदद की लोड़ है। दिल्ली का सूबा कहन लगा कि मैं पहलां भी कई बार तुहाडी मदद कीती है, पर तुहाडा जिहड़ा गुरु नाल झगड़ा ये हमेशा चलदा ही रहिंदा, ये हाले तक ठीक नहीं होया। जे तुसीं वड्डी मदद चाहुंदे हो, वड्डी फौज चढ़ा के लैके जाना चाहुंदे हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ औरंगजेब बादशाह ਨੂੰ मिलना पवेगा। क्या जी कित्थे हैं औरंगजेब बादशाह? आखिया औरंगजेब बादशाह जिहड़ा वो दक्षिण दिशा विच हैदराबाद वाली साइड ते गोलकुंडा दे दुर्ग ते मुकाम दे उत्ते तुहानू मिलेगा। उत्थे बादशाह सलामत नूं जाके बेनती करो, जे वो तुहाडी अर्ज मन लैण, बेनती मन लैण तां फिर एक सूबे दी की कई सूबेदारां दीयां फौजां तुहाडी बेनती करन दे उत्ते औरंगजेब बादशाह तुहाडे नाल भेज देवेगा। पर उन्हां दे अगे अपनी जिहड़ी गलबात है वो चंगे तरीके नाल तुहानू रखनी पवेगी। हाँ, मैं तुहाडी मदद दे वास्ते सिफारशी चिट्ठी तुहाडी लिख के भेज दिंदा हाँ, तुहाडे पहुंचण तो पहलां वो पहुंच जाएगी। सो बाद विच तुसीं जाके मिल लैणा ते अपनी सारी विथया दस देना। औरंगजेब बादशाह तुहाडी जरूर मदद करेगा। जदों ये गल आखी तो पहाड़ी राजे सन जिहड़े भीम चंद वर्गे ये कहन लगे भी गल तो सूबे की ठीक है, जे आपां सूबियां दीयां मिन्नतां करन दी बजाए सीधे बादशाह औरंगजेब नूं मिल लईए जाके तो ये बहुत चंगा होवेगा ते सानू अपनी गल डायरैक्टली कहण दा भी मौका मिल जाएगा। 1600-1700 मील का पिंडा उलंघते हुए ये पहाड़ी राजे चोणवें राजे औरंगजेब बादशाह के कोल गोलकुंडा के मुकाम ते पहुँचते हैं। उत्थे जाके सारी गलबात दसते हैं। औरंगजेब इन्हां तों पुछदा है भी तुसी गुरु तो इन्ने डरदे क्यों हो? गुरु एडी की वड्डी बला है, एडा किड्डा को सूरमा है, किन्नी क फौज है, किस तरह की उसके कोल फौज है और तुहाडा गुरु नाल वैर किवें पिया? वो गुरु है, मुरशद है, लोकां नूं उपदेश देना उहदा काम है, तो गुरु हथियार चुक के तुहाडे पिछे क्यों पैंदा है? इन्हां ने सारी गलबात दसी, विच कई सच्चियां कई झूठियां गल्लां बना बना के दुश्मन बात करे अणहोई। दुश्मन हमेशा अणहोईयां गल्लां करदा हुंदा है अपने दुश्मन के खिलाफ। सो इन्हां ने औरंगजेब बादशाह कोले धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के खिलाफ बहुत सारिया गल्लां कईयां दस्या सब कुछ कि ये इन्हां दे पिता गुरु तेग बहादुर साहिब वो तो बड़े संत पुरुष सन। सो वो अकाल चलाना कर गए तो ये पूर्व की दिशा तो ये जदों गए सन उत्थे पटना साहिब इन्हां दा जन्म होया। इन्हां दे पिता जी ने आनंदपुर साहिब बुलाया। फिर इन्हां दे पिता जी चढ़ाई कर जाते हैं तो 9 साल की उम्र में गुरता गद्दी ते बह जाते हैं।
ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਤਮਾ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਚਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੰਡ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਉਪਦਰਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਛਤਰ ਝੂਲਣਗੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਬੜੇ ਡਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਕਦਮ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਨੇਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ,
ਤਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਰਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਥਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਣੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਓ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਓ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਓ, ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਲਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਗੁੰਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਪਰਵਾਨੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਟਾ ਛਕਾਉਣਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝੋਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਿਹਾਸ, ਵੀਰ ਰਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਨਿਰਭੈ ਜੰਗ ਮੈਂ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਸੂਰਮਿਓ ਖਾਲਸਿਓ ਯੋਧਿਓ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੋ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸਨਮੁਖ ਧਿਰੋ ਸ਼ਤਰੂ ਗਣ ਮਾਰੂ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮਤ ਸਾਲ ਵਰੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਪੱਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਸਹਾਰਦੇ ਆ, ਝੱਖੜ ਵੀ ਸਹਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਤ ਸਰਦੀ ਵੀ ਸਹਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸਨ ਸਹਾਰੇ
ਔਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਝਾਰੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਗ ਸੁਖ ਤੇ ਬਣੇ ਨਿਹੱਥ ਰਾਤੀ, ਔਰ ਜਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਪੀ ਦੁਰਲਭ ਪਦ ਜੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਠਨ ਹੈ ਮਿਲਣੀ। ਕਰੇ ਜਤਨ ਜੋਗੀ ਚੈਨ ਸੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੂ ਹੋਏ ਸੋ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣ ਵਾਲੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰੂ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੱਖ ਦੇ ਮੀਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਬਦ ਰਹਿ ਮਰੈ ਸਹਿ ਕਾਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਮੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਕਾਮੀ। ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਇੱਛਤ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਕਾਮੀ, ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸੁਰਪੁਰਗਾਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਭੋਗੈ ਚਿਤ ਚਾਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਸੂਰਮਾ। ਆਦਿ ਤਪਸਰਾ ਜੀਤ ਹੈ, ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਭ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਅਵਨੀ ਪਰਮੈ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ ਭੋਗੈ ਵਧੈ ਸਮਾਧੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਹਥਿਆਰ, ਸ਼ਸਤਰ, ਵਸਤਰ, ਮਾਲ ਧਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਬੌਰ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਿਲੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਜੰਗ ਬੁਝਾਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਇੱਛਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾ, ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ। ਸੋ ਮਮ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਦ ਜੋਗਨ ਜੋ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਆਗੇ ਲਾਗੋਂ ਛਤਰੀ ਭਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹਨ। ਰਣ ਮੈਂ ਮਰੇ ਸੁਰਗ ਸਭ ਗਈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਤਿਆਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋਦੇ ਕੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਕੈ ਜਹ ਜਾਈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਜਮ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਦਾਸ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਘੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਸੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਗੀਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਡਿਵਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਮ ਸੜਕ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੇਵੇ ਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੂਰਾ 1 ਫੁੱਟ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਵੀ, ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਉਹ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੱਤੇ ਘਾਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਔਰ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਹੀ ਪੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੱਸ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੰਨ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਸੰਗਰ ਕਾਮੀ ਜੰਗ ਦੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰਾਂ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਕੋਰ ਨਾਮ ਭੇਟਾ ਦਾ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨਾਲ ਚੌਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਢਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੌਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਗ, ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਪਮ ਅਤੋਲ, ਕਿਸੇ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਤਨ ਚਾਹੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੂਰਮੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਲੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਸੋ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਹਾਂ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਮਿਰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਯੋਧੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਰੂਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੋਮਰ, ਸੇਲੇ ਤੇ ਸਾਂਗ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ੇ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵਰਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਂਗ ਵਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ੇ ਭਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਲਏ ਗਏ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਧਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਤਮਾਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਉਂ ਸਾਰੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਾਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਰਕ ਹਨ,
ਜਸ ਗੁਰ ਕਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਮਾਹਾ ਕਹੀਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰ ਲਿਆ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡੂਰ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫੌਜਾਂ ਸਹਿਤ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਨੇਕਨੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਸਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਸਹਿਤ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਕੈਂਠਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਾ, ਨੂਰਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰੀਪੁਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਬਿਆਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਦੂਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਪ ਸੋ ਦੂਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਮਪੁਰ ਬਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਵਿਜੜ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਦੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਘਨੇ ਦੜੋਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਡੱਡਵਾਲ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਟੋਲੀਆਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਸਨ, ਰੰਗੜ ਸਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਰ ਜੱਟ ਬੂਟ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਫੌਜ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁੰਦਬੀਆਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਦੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਜਾਂ, ਝੰਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਜਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਜਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਜਲ 12 ਕੋਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 12 ਕੋਹ ਦੀਆਂ ਮਜਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ।
ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਚੜ੍ਹਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਆਪ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਰੂਦ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ। ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਜੰਬੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹਨ, ਪੌਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਾਹਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਵੈਪਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਨ ਭਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਰਫਲਾਂ, ਰੈਕਲੇ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੰਜ ਤਮਾਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮੂਰੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਪੌਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਬਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਰਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਓਜ ਹੈ, ਓਜ ਨਾਮ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਪਰਹਰੋ, ਸਭ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਭਿਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਜੋ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਹਨੇ ਬਟੋਰ ਲਈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹਰਖੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਮਰਨਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਪੂਜ ਪਦਵੀ ਕੋ ਪਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਕੇ। ਕੀਰਤ ਕਰ ਔਰ ਹਰਖ ਮਹਾਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਚਿਤ ਕਰ ਔਰ ਹਰਖ ਮਹਾਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਕੀਨੇ ਆਪ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲਾਨਾ ਹਰਨ ਸਰੀਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਟਨਾ ਵੀ ਮਲਿਆ। ਜੂਝਨ ਜੰਗ ਧਰੀ ਕਰ ਜੀਰੇ। ਸੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਚਾਰ ਦਿਵਸ ਪਿਆ ਜਗ ਮੈਂ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਉ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਹੈ ਪਦ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ। ਆਨੰਦ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਤਿਆਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ ਤੇ ਵਡ ਭਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਪਰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਠ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਨਹਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ, ਮਹੀਨਾ ਬੱਧੀ, ਦਿਨਾਂ ਬੱਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਬਿਲੰਦ ਆਨੰਦ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਯੋਧਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਇੱਛਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਗੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਨਰ ਤਨ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਰ ਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਰੰਦੇ ਨਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰ ਜਵਾਰ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਅਦਕ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਜੋਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਜਗਾਇਓ, 2 ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਨਿਜ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਪੁਨ ਅਧਿਕਾਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਨਿਜ ਮਨ ਭੀਨਾ।